Hello students, this is Monica, your mentor for computer. Let's start today's session. In previous video, we have seen about computerization need in hospitals, nursing homes and functions. Okay, today we will see little bit more about it. ఈరోజు నిన్నేం చూసాం మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కంప్యూటరైజేషన్ యొక్క నీడ్ ఏంటి హాస్పిటల్స్లో కానీ నర్సింగ్ గురించి కానీ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అవన్నీ చూసాం. ఈరోజు ఇంకొంచెం నేర్చుకుందాం దాని గురించి. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. These are the contents we are going to discuss today. First thing is computerization of hospitals, and next uses of computers in hospital administration, medical software. ఈరోజు మనం చూసేవి ఈ కంటెంట్స్ అనేవి మనం ఈరోజు చూద్దాం. కంప్యూటరైజేషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ అంటే ఏంటి, కంప్యూటర్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మేనేజ్మెంట్ లాగా అనమాట. మెడికల్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి, ఈ త్రీ ఈరోజు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, కంప్యూటరైజేషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్. Computerization of hospitals. Computerization of standard general hospital or intermediate hospitals can be divided into two categories. See, that is administrative and clinical. Computerization అనేది హాస్పిటల్ కేటగిరీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి టూ టైప్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ఏంటి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా ఒకటి, నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ క్లినికల్గా ఒకటి. దాని గురించి చూద్దాం ఇక్కడ. The first one includes అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనమాట. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. The first one includes billing, inventory control, financial accounting and correspondence. And the other category in the sense clinical, includes patient's case sheet, generation of prescriptions, immunization schedules, dosage calculations and ECG analysis. This point what was saying, first one in administrative we are having the billing, inventory control. What is inventory control? Inventory control means it is a scientific system which indicates has to what to order, when to order and how much to order and how much to stock, so that purchasing cost and storing cost are kept as low as possible. That is inventory control. To see clearly, inventory control, it assign responsibilities, update records, conduct weekly physical counts, maintain inventory system in all storage areas. Simply say anything that is bought and held prior to use. The details, all these details comes under inventory control. How much and what to buy and about details of medicines, all other things that related to the hospital. Mainly medicines like that. Next to financial accounting. You all know financial means spending money. Next, correspondence and similarities. Correspondence means and other category. What clinical category is including? It was telling about patient case sheets and prescriptions, immunization schedules and doses calculations, UCG analysis. All these things come under the clinical session. The clinical applications help the doctor in his or her professional practice. It is clear that there is some overlap between the administrative and clinical applications. Clinical applications will do favor for a doctor in his practice, to his practice. For example, if his doctor is having a case sheet of how much doses does patient want, then by using this clinical he can give by saying
the case sheets easily. So, overlapping of administration and clinical applications, both these will overlap each other, because see here we are having an example. The patient case sheet is required by the physician for a patient care, and it is requirement by administration for billing and legal purposes. What is it was saying? Here we have mentioned one example. Take patient case sheet as an example. It is required by physician to give treatment to the patient, and it is also required to administration for billing and legal purposes. ఓకే, కంప్యూటరైజేషన్ అనేది జనరల్ హాస్పిటల్స్లో వచ్చినప్పటికి మనకి 2 కేటగిరీస్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటాం, సెకండ్ వన్ ఏంటంటే క్లినికల్ అంటాం. ఫస్ట్ వన్లో ఏముంటుంది? అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో బిల్లింగ్ కానీ, ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఉంటాయి. బిల్లింగ్ అంటే మనకు తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ అంటే స్టాక్ అనమాట. స్టాక్ అంటే ఎంత కొనాలి, ఇంకా ఎంత ఉంది మన దగ్గర, ఏం ఆర్డర్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఆర్డర్ చేయాలి, ఎలా ఆర్డర్ చేయాలి, ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ మనకి ఉండాలి అని పర్చేసింగ్ చేసుకోవడానికి, ప్రైజెస్ చూసుకుంటాం అంటే పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా దాన్ని బట్టి ఒక కాన్స్టాంట్ ప్రైజెస్లో సెట్ చేసుకోవడానికి, అలా చెక్ చేసుకుని ఈ ప్రాసెస్ అన్నిటిని అంటే ఎప్పుడు ఆర్డర్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎంత, ఈ ప్రాసెస్ అన్నిటిని కంట్రోల్ చేయడమే ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటాం హాస్పిటల్స్లో మనం. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అంటే మనీ అన్నమాట. అవన్నీ దేని కిందకు వస్తాయి? అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో ఉంటాయి. క్లినికల్ అంటున్నాం. క్లినికల్ అంటే ఏంటి? పేషెంట్ కేస్ షీట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు చూడండి. పేషెంట్ కేస్ షీట్, జనరేషన్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కానీ, ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్స్, డోసెస్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఈసీజీ అనాలిసిస్, ఇవన్నీ దేని కిందకు వస్తాయి? క్లినికల్ కేటగిరీలోకి ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఈ క్లినికల్ కేటగిరీలోకి వచ్చేవన్నీ డాక్టర్స్కి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ని ఇంకా డెవలప్ చేయడానికి ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ క్లియర్గా ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్కి క్లినికల్కి అనేది ఉంటుంది. అంటే ఒక రిలేషన్ లాంటిది ఈ రెండింటికి మనకు మధ్యలో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. అదేంటంటే పేషెంట్ కేస్ షీట్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. అది ఎవరికి కావాలి? ఫిజిషియన్కి కావాలి. పేషెంట్కి కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వాడాలి, ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెడిసిన్ డ్రగ్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఈ ఫిజిషియన్కి ఆ పేషెంట్ కేస్ షీట్లో ఉంటుందన్నమాట. అవి చూసి ట్రీట్ చేయడానికి ఫిజిషియన్కి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం క్లినికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కదా, ఇదంతా ఏంటి? క్లినికల్ పర్పస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వచ్చేటప్పటికి పేషెంట్ కేస్ షీట్ ఉంటే కేస్ షీట్లో ఏమేమి స్కాన్స్ కానీ ఏం చేశారు, లేదంటే ట్రీట్మెంట్, ఇంజెక్షన్స్, మెడిసిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, దాన్ని బట్టి బిల్లింగ్కి కూడా మనకి లీగల్ పర్పస్ కోసం కూడా పేషెంట్ కేస్ షీట్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈజ్ అబౌట్ కంప్యూటరైజేషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్. ఈ కేటగిరీస్ ఇవి ఒకసారి చదవండి, యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. నెక్స్ట్ వన్, యూజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇన్ హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కంప్యూటర్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి? హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ప్రతిదానికి ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. అందులో ఏం చేస్తారు? ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ అన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్లో డీలింగ్స్ ఉంటాయి. సో కంప్యూటర్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసెస్లో మనకు కంప్యూటర్స్ అనేది మెయిన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. దాన్నే ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే కంప్యూటర్కి యూజెస్ ఏంటి హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో? మనకి కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు?
ఫీజ్ పే చేయడానికి, ఓకే, ఆల్ దిస్ డ్యూ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవడానికి, అవన్నీ మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడ కమింగ్ టు హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కంప్యూటర్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. చూడండి, ఏ జనరల్ హాస్పిటల్ ఆర్ నర్సింగ్ హోమ్ షుడ్ బి కంప్యూటరైజ్డ్ ది ఫాలోయింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టాస్క్. ఫాలోయింగ్ ఈ టాస్క్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి కంప్యూటర్ యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. ఏంటి? పేషెంట్ యొక్క రికార్డ్ని ఎంటర్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇన్వెంటరీ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్, ఎన్ని మెడిసిన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, ఎన్ని కావాలి, ఎన్ని ఆర్డర్ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ కిందకు వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థింగ్ పేషెంట్ బిల్లింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్. పేషెంట్కి బిల్ పే చేస్తారు కదా, బిల్లింగ్ డీటెయిల్స్ కానీ అవన్నీ పేషెంట్ బిల్లింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్, అది చేయడానికి కంప్యూటర్ యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి కదా, స్కానింగ్స్ కానీ ఎక్స్రేస్ కానీ ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు రిపోర్ట్స్ వస్తాయి. ఆ రిపోర్ట్స్ని ఎంటర్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది కంప్యూటర్. రిసెప్షన్ ఎంక్వైరీస్ కూడా మనం కంప్యూటర్లో యూజ్ చేయొచ్చు. పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఎక్కువ రిసెప్షన్ కౌంటర్స్లో కూడా సిస్టమ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, రిసెప్షన్ ఎంక్వైరీస్. నర్సింగ్ స్టేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక ఏరియా లాంటిది ఉంటుంది, ఆ ఏరియాలో నర్సెస్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? పేషెంట్స్ యొక్క కేస్ షీట్స్ కానీ వర్క్ కానీ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, అవన్నీ వాళ్ళు నర్సెస్ స్టేషన్లో చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే ప్రతి హాస్పిటల్స్లో నర్సింగ్ స్టేషన్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. అక్కడ 4-5 మెంబర్స్ నర్సెస్ ఉంటారు. అక్కడ పేషెంట్స్ రిలేటెడ్ వర్క్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేటెడ్ వర్క్ అని ఆ సెక్షన్ వర్క్ అవంతా నర్సెస్ చేయాల్సిందంతా అక్కడ డీల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట నర్సింగ్ స్టేషన్స్లో. నెక్స్ట్ ఓటీ షెడ్యూలింగ్. నెక్స్ట్ డ్యూటీ రోటర్స్. ఓటీ షెడ్యూలింగ్స్ అంటే తెలుసు. నెక్స్ట్ డ్యూటీ రోస్టర్స్ అంటే డ్యూటీ లిస్టింగ్ అనమాట. ఏ రోజు ఎవరెవరికి డ్యూటీ ఉంటుంది, నైట్ షిఫ్ట్స్ ఎవరికి, ఆఫ్టర్నూన్ ఎవరికి, ఈవినింగ్ షిఫ్ట్స్, అలా డ్యూటీ లిస్ట్స్ అవన్నీ ప్లాన్ చేయడానికి కూడా కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ నర్సింగ్ స్టేషన్స్లో కూడా కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని నర్సెస్ అందరూ పేషెంట్ యొక్క డేటా, డాక్టర్స్ ఎవరు ఏ పేషెంట్స్కి ట్రీట్ చేస్తున్నారు, ఆ రోజు డ్యూటీ ఎవరిది, అట్లాంటి మినిమల్ డేటా మొత్తం నర్సింగ్ స్టేషన్స్లో కంప్యూటర్ యూజ్ చేసి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓటీ షెడ్యూలింగ్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కంప్యూటర్లో. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ వర్క్స్ అన్ని హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. Uses of computer in hospital administration means in every administration we require computers. For example, in colleges we are having administrative offices. In administrative offices we are having the computers. What we will do by using these computers, we will pay our fees, or we will inquiry about due, like the things we will do in the college administration by using the computers. Then what is the use of computers in hospital administration? Coming to the hospital administration, these are the mentioned uses we performed in hospital administration. First thing is patient records will enter into the computer. Patient records his details of about diseases and medicines, previous history, all we will enter everything of patient, that is a patient records. Next, inventory means before slide we have seen the inventory control.
means what to order, when to order, how much of stock we need, and purchasing cost, so that purchasing cost and storing cost are kept as low as possible. All these things we will enter into the system by using the computers. That comes under inventory. Next one is patient billing and account. After discharging of the patient, he need to pay some bills, due bills, all this billing data, and how much he had paid to the hospital. All this data is comes under patient billing and accounting. Next, reports of investigations. All the reports of investigations will enter into the computer. Patient reports data, X-ray data, X-ray reports, scanning reports, all this. Next one, reception enquiries. Reception enquiries is having computers to refer doctors or to enter how many number of patients arrived at at particular date. For all this information, reception enquiries also use computers. Next, nursing stations. A nursing station is an area of a healthcare facility which nurses and other healthcare staff work behind when not working directly with patients, and where they can perform some of their duties. Nursing stations, not only nurses, and behind that some staff also work in nursing stations to enter into the data into a computer. Next, OT schedulings. We also perform this by using the computers. Next, rosters means duty listings. These duty listings also will present or available the data into computers. Means who are having the duties today, who are having duties tomorrow, or who are having a night shifts, who are having a day shifts. Like that, duty rosters are also available into the computers. All these works will perform in computers in hospital administration. So these are the uses of computers in hospital administration. See, some other uses were explained డీటెయిల్లీ. ఇంకొన్ని యూజెస్ అనేవి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, పేషెంట్ రికార్డ్స్. పేషెంట్ రికార్డ్స్ అంటే మనం ప్రీవియస్గా కూడా డిస్కస్ చేసాం. కంప్యూటరైజ్డ్ మెడికల్ రికార్డ్స్ ఆర్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ మాన్యువల్ రికార్డ్స్. కంప్యూటర్ రికార్డ్స్ అనేవి చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఉంటాయి మాన్యువల్ వర్క్ కన్నా. ఈజీ టు రిట్రైవ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, పేషెంట్ యొక్క డేటా ఉంటుంది, అది సిస్టంలో ఉంటే ఈజీగా ఉంటుందా, బుక్స్లో ఉండి ఎతకడం ఈజీగా ఉంటుందా? ఆబ్వియస్లీ సిస్టంలో ఉన్నది ఈజీగా ఉంటుంది. సో రిట్రీవింగ్ పర్పస్ అనేది కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కంప్యూటర్ వాడడం వల్ల. కంప్యూటర్ కెన్ అవైలబుల్ అట్ సెవెరల్ ప్లేసెస్ ఇన్ హాస్పిటల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. అది కావాల్సిన చోట ఎక్కడైనా హాస్పిటల్స్లో మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్ అనేది. సెవెరల్ ప్లేసెస్లో కంప్యూటర్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది. పేషెంట్ రికార్డ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మేనేజింగ్ రొటీన్ డాక్యుమెంట్స్. డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మెయింటైన్ చేయడానికి ఆర్ మేనేజ్ చేయడానికి కూడా కంప్యూటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, ఏ pediatrician may spend several minutes in recalculating the immunization schedule for patient who has missed one vaccination, or many or more. May spend a lot of time in plotting a growth chart. Such applications can be quickly and efficiently handled by computer with suitable software. Producing documents like leave and fitness certificate, discharge summaries, and correspondence to the patients could be easily handled by computer in a fraction of time. Managing routine documents. Even pediatrician is there. He or she forgot one vaccination, missed one vaccination. Means not a patient or doctor or patient may miss a vaccination or spend lot of time spending lot of time to check where the vaccination get missed. But this work can easily done by system. If if a system is having data date to date when the
vaccination get to patient. For example, in this month he get vaccination, in next month he get then from to see from January to June, if he check the list, then missed vaccination can be get easily. Next, so all this managing routine documents can be done by using the computers. Computers can give easily leave and fitness certificate, discharge summaries. All these certificates and discharge summaries can give to patient easily by handling the computer within a fraction of time. Within a easy fraction of time, within a fraction of time, computers will provide fitness certificates based on the patient data. ఈ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఇంకా యూజెస్ ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు డీటెయిల్గా. పేషెంట్ రికార్డ్స్ అంటే ఏంటి, పేషెంట్ రికార్డ్ ఉంటే మనకి మాన్యువల్ రికార్డ్ కన్నా ఎఫిషియెంట్గా ఎలా ఉంటుంది, అండ్ పేషెంట్ రికార్డు రిట్రీవ్ చేయడం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సెవరల్ ప్లేసెస్లో కాబట్టి మనకు డేటా ఎక్కడ కావాలన్నా సెంట్రలైజ్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి సిస్టమ్స్ అక్కడ డేటా ఈజీగా మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. మేనేజింగ్ రొటీన్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే డాక్యుమెంట్స్ మేనేజ్ చేయాలి. పిడియాట్రిషియన్ ఉంటారు. ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్, పేషెంట్కి వ్యాక్సినేషన్ మిస్ అయితే పేషెంట్ ఆ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఎక్కడ మిస్ అయింది ఏంటి అని ఒక గ్రాఫ్ చార్ట్ చూసి తను చేయడం కన్నా కంప్యూటర్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అనమాట. ఒక సాఫ్ట్వేర్స్ పెట్టి సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసి ఎక్కడ వ్యాక్సినేషన్ అనేది మిస్ అయింది లేదంటే ఎక్కువగా అయిందా ఏంటి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట. ఈ పేషెంట్ యొక్క డేటాను బేస్ చేసుకొని ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ డిశ్చార్జ్ సమ్మరీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రింట్ తీసేవి అవన్నీ దేనికి యూజ్ చేస్తాం, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో రావడానికి కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తాం మనం. Next one is prescriptions. This is not possible for any doctor to know all the drugs because the availability of a large number of drugs and brand names. The number of combination preparations is also increasing daily, and the proportions of the various constituents offer vary from one brand to another. Computerize the drugs, what it will do? It will do indications, drug interactions, etc. Price and packing information is available at the touch of easy. ప్రిస్క్రిప్షన్స్ అంటే సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, ఈజీగా డాక్టర్స్ కూడా ప్రిస్క్రిప్ట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. డ్రగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకు, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అనేవి చాలా బ్రాండ్ నేమ్స్ అనేవి మనకి రోజుల్లో అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయి అన్నమాట. డే టు డే కాంబినేషన్ ప్రిపరేషన్స్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఏ ప్రపోర్షన్స్లో ఆర్ ఏ రేషియోస్లో ఏ డ్రగ్ని మిక్స్ చేస్తూ అలా కొత్త కొత్త డ్రగ్స్ని మెడిసిన్స్ని కనిపెట్టారు. ఒక బ్రాండ్ కానీ ఇంకో బ్రాండ్ అలా నేమ్స్ కానీ అన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. అలా చేయాలంటే కంప్యూటరైజ్డ్ డ్రగ్స్ కానీ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ కానీ వాటి ప్రైస్, ప్యాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవన్నీ కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకొని ఈజీగా ప్రిస్క్రిప్షన్స్ అనేవి చేయడానికి బాగుంటుంది. Last one is internal medicine. Internal medicine అంటే using computer, a doctor can easily record of any patient history, symptoms, signs, investigation results and responses to treatment are stored as it necessary rather than asking the patient about his past history. Entering a diagnosis and the computer instantly generates a prescription, fixes for the next appointment and keeps a record of fee received. The time spent on routine jobs can be easily avoided using the computer. See, a patient data is entered into the system, past history. It is easy for the doctor. Without asking the patient, he can check by using the computer. His past symptoms, investigation results, all this he can check. For example, internal medicine అంటే కూడా ఒక యూజ్ అన్నమాట. ఏంటి, మనకి పేషెంట్ హిస్టరీ ఉంటుంది.
వస్తూ ఉంటారు కదా మన దగ్గరికి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటి హిస్టరీ కానీ వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ కానీ కొంతమంది చెప్పగలుగుతారు, కొంతమంది చెప్పలేకపోతారు. పాస్ట్ అనేవి ఏం జరిగిందో మనకి సిస్టంలో సేవ్ అయి ఉంటే డాక్టర్ అనేది ఈజీగా చూసుకొని సిమ్టమ్స్ అవన్నీ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటి ఈజీగా ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ అట్లా ఫిక్స్ చేయడానికి కూడా కంప్యూటర్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్లో కూడా మనం కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకొని కూడా జరగవచ్చు కంప్యూటర్ యూస్ చేసుకొని. ఫీజు రిసిప్ట్ తీసుకున్నవి అవన్నీ రికార్డు కూడా మొత్తం కంప్యూటర్లో ఉంటుంది అన్నమాట. రొటీన్ జాబ్స్ కన్నా కంప్యూటర్ మీద పెట్టిన టైం స్పెండ్ ఆన్ రొటీన్ జాబ్స్ అనేది ఈజీగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు కంప్యూటర్ యూస్ చేసుకుని. నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ in this today's session, medical software. Most of the computer manufacturers have developed packages for hospital management system HMS, hospital management system, to be run on their respective computers. See, point by point explain చేస్తాను ఇక్కడ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అంటారు కదా, హ్యావ్ డెవలప్డ్ ప్యాకేజెస్ అంటే చాలామంది కంప్యూటర్ ప్యాకేజెస్ అనేవి డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట హాస్పిటల్స్ కోసం, వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ కంప్యూటర్స్లో డెవలప్ చేయడానికి. సమ్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ హౌసెస్ హ్యావ్ ఆల్సో డెవలప్డ్ ప్యాకేజెస్ ఫర్ కంప్యూటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విచ్ క్యాన్ బి రన్ ఆన్ వేరియస్ కంప్యూటర్స్. కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ హౌసెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ హాస్పిటల్స్ కోసం. అవి వాళ్ళ కంప్యూటర్లోనే కాకుండా కూడా రన్ అయ్యేలాగా అనమాట. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫ్యూ హాస్పిటల్స్ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు డెవలప్ ప్యాకేజెస్ ఫర్ హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆన్ దేర్ ఓన్. కొన్ని హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కోసమే ఒక ప్యాకేజెస్ని డెవలప్ చేసుకునేలాగా వాళ్ళ ఓన్ కూడా చేసుకుంటారు. అంటే కొన్ని ఓన్ వెబ్సైట్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్స్, అట్లాంటివి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, మోస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఆర్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ మెడికల్ వర్కింగ్ ఆర్ టెర్మినాలజీ అండ్ స్పీక్ ఎ టోటలీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ డాక్టర్. హాస్పిటల్స్ టెర్మినాలజీ వేరుగా ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ టెర్మినాలజీ వేరుగా ఉంటుంది. మోస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అనేది మెడికల్కి టెర్మినాలజీకి అనమాట. దిస్ ఇన్ఎవిటబుల్లీ లెడ్స్ టు కన్ఫ్యూజన్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్ఎవిటబుల్లీ అంటే నిన్న కూడా చూసాము ఇది, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది కన్ఫ్యూజన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. However, the most common strategy for a hospital is to select a package and computer which meet most of its particular needs and engage a software house having experience and can offer good solutions and install package according to the specific requirements. సాఫ్ట్వేర్ టెర్మినాలజీ అనేది మెడికల్ టెర్మినాలజీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అందరు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్కి మ్యాక్సిమం సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్కి డాక్టర్స్ యొక్క టెర్మినాలజీ అనేది ఇర్రిలవెంట్గా ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఆటోమేటిక్గా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే హాస్పిటల్ వాళ్ళు కామన్ స్ట్రాటజీస్ని ఒక స్పెసిఫైడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఇచ్చి సాఫ్ట్వేర్ హౌస్ వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేస్తారంటే, అంటే ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ హౌస్ డెవలప్ చేయించుకునే వాళ్ళకి కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ గుడ్ సొల్యూషన్స్ అనేవి ఆఫర్ చేస్తూ వాళ్ళకి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ని డెవలప్ చేయించుకుంటారు అనమాట. నెక్స్ట్, హాస్పిటల్ డిలైట్ మేనేజర్ ఈజ్ అన్ మెడికల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, హాస్పిటల్ డిలైట్ మేనేజర్ అనేది ఒక మెడికల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్. దిస్ హ్యాస్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఇట్ takes care of maintaining complete patient records for administration and clinical purposes. ఇది ఏం చేస్తుందంటే దీనిలో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్లో చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకు, పేషెంట్ రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, బోత్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి క్లినికల్ పర్పస్కి యూజ్ అయ్యేలాగా ఈ హాస్పిటల్ డిలైట్ మేనేజర్లో మోర్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ద కేస్ షీట్ ఇన్క్లూడ్స్ పేషెంట్ హిస్టరీ, examinations, investigation results, prescription,
ఎక్సెట్రా. కేస్ షీట్లో ఏముంటాయి? పేషెంట్ యొక్క హిస్టరీ, ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ, ఇన్వెస్టిగేషన్ రిజల్ట్స్, ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇవన్నీ కేస్ షీట్లో మెన్షన్ అయి ఉంటాయి. Hospital Delight Manager is one of the medical software package. It is having more options and it takes care of maintaining complete patient records for the use of administrative and clinical purposes. Patient case sheets including patient history, examinations, investigation results, prescriptions. All this will having comes under more options comes under Hospital Delight Manager software package. Has software developers and medical working are irrelevant, it leads to confusion, so that hospital management gives some experience and offer good solutions to the software house and to develop package according to the specific requirements. That is, hospital delight manager is a one and straight and clinical purposes. What we have seen computerization of hospitals, uses of computers in hospital administration and medical software. ఈరోజు మనం ఏం చూసాం? కంప్యూటరైజేషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ అంటే ఏంటి, కంప్యూటర్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో, అండ్ మెడికల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, అందులో ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్కి మెడికల్కి ఇర్రిలవెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మెడికల్ వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండేలాగా సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ని డెవలప్ చేయించుకుంటారు. దాని యొక్క ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు హాస్పిటల్ డిలైట్ మేనేజర్ అనే ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్. Thank you. Hope you all understand.